Hello friends. Now this is the lecture number 2. In this lecture we have discussed the unit number 2. Unit number 2 means state space representation type 1. In previous lecture we were discussed the definition of system state and what are the advantages of state space approach and introduction. Now in this approach we have to start the definition. What is the definition of state? State variable, state vector, state space, state trajectory. These are the some definition. That definition are very much important for the exam point of view. Also important for the concept of the understanding the concept of the state space representation. Now what is the state? The state of the dynamic system is defined as the minimal state of the variable such that knowledge of this variable at t is equal to t0 together with knowledge of the input for t is greater than or equal to t0 completely determine the behavior of the system for the t greater than t0. म्हणजे आता याचा मीनिंग कोणाला समजला असेल नसेल समजला तर बघा समजून. What is in by state? State म्हणजे काय? The state of dynamic system is dynamic system means memory system. ज्या सिस्टीम मध्ये कॅपॅसिटर इंडक्टर आहे अशा सिस्टीमचे व्हेरिएबल चार्जिंग आणि स्टोरेज ऑफ एनर्जी आणि पोटेन्शियल डिफरन्स वर चार्जेस वर डिपेंड करते बरोबर. तर त्या मेमोरी सिस्टीमला म्हणजे इनिशियल स्टेटस ऑफ द सिस्टम इज टोटली डिपेंड्स ऑन द value of the capacitance and inductance or initial start of charges of the capacitor or energy of the inductor. That's why that system is called as a dynamic system. In previous lecture we were already discussed what is the dynamic system and what is the static system. Now in dynamic system the minimum state of the variable such that knowledge of this variable at t is equal to t0 together with knowledge of the input for t greater than or equal to t0 completely determine the behavior of the system for the t greater than t0. म्हणजे असा व्हेरिएबल फॉर एक्झाम्पल असा व्हेरिएबल एक पर्टिक्युलर व्हेरिएबल आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण बघूया काय होते त्याचा मीनिंग स्टेटचा. सपोज एक व्हेरिएबल आहे हा टाइम कुठलाही व्हेरिएबल कुठलाही पॅरामीटर्स हा व्हॅरी होतो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. हे टाइम ऍक्सिस आहे and suppose this is the variable, suppose this is the variable temperature. Okay, this is the temperature t. suppose आता हा टाइम आहे 0 t1 t2 t3 t4 हा टाइम आहे. सपोज चालला तुमचं सिस्टीम tn पर आहे. ओके, सो दिस इज द व्हॅल्यू. आता बघा टी ची व्हॅल्यू इथे सपोज 0 वर t1 असेल, इथे असेल t2, इथे असेल t3 बरोबर आहे. मी पॉइंट मार्क करत आहे. इथे असेल t5 t3 इथे t2 आणि या t4 ला t इथे असेल बरोबर. सो व्हॉट इज द स्टेट? स्टेट म्हणजे काय? अशी कंडिशन. स्टेट म्हणजे काय? द स्टेट ऑफ द डायनामिक सिस्टम इज दॅट मिनिमम स्टेट ऑफ द व्हेरिएबल सच दॅट नॉलेज ऑफ द व्हेरिएबल ॲट t इज इक्वल टू t0 together with knowledge of the input for t is greater than or equal to t0 completely determine the system behavior. म्हणजे एक सिच्युएशन, दॅट सिच्युएशन ॲट 0 इज इक्वल टू t1, t1 is at t1 is equal to t1 and at t2 is equal to temperature t2, at t3 time temperature is t3 and t4 second or t4 time temperature is t4. प्रत्येक स्टेट जर आपण हा टच करत गेलो, प्रत्येक स्टेट हा जॉईन करत जर गेलो, प्रत्येक सिच्युएशन जर टच करत गेलो, then we are getting the behavior of the complete system at each state, each condition that is supposed to be t1 of t1 and t2 of t2 इथून इथपर्यंत टेम्परेचर चाललेला आहे. म्हणजे इथून इथपर्यंत टेम्परेचर चाललेला आहे. एक बिहेवियर दाखवण्यासाठी एक पर्टिक्युलर टाइमला ते सिच्युएशन टेम्परेचरची काय होती त्याला काय म्हणतो आपण? स्टेट. स्टेट म्हणजे लक्षात घ्या सगळ्यांनी, स्टेट म्हणजे सिच्युएशन ऍट पर्टिक्युलर कंडिशन मधली सिच्युएशन. मराठीत त्याला तसं लक्षात ठेवायचं. बिकॉज स्टेट म्हणजे काय हे कोणाला समजत नाही. स्टेट म्हणजे काय? सिच्युएशन ऍट पर्टिक्युलर टाइम. म्हणजे तर डेफिनेशन काय म्हणते? द नॉलेज ऑफ दिस व्हेरिएबल ऍट t इज इक्वल टू t0 असा व्हेरिएबल जो इनिशियल टाइम पासून चालू होते आणि कुठपर्यंत त्याची इन्फॉर्मेशन महत्वाची आहे. त्याची इन्फॉर्मेशन जर आपण पूर्ण टाइम t0 पासून जोपर्यंत आपण सिस्टीमला ऑपरेट करतोय, समजा t0 t1 t2 t3 tn,
that supposed to be points are to be supposed to be marked that system, that particular instant of time, that particular variable, that time ला ते variable ची व्हॅल्यू किती आहे ती जर आपण नोट डाऊन केली तर आपल्याला एक बिहेवियर दिसते आणि प्रत्येक सिच्युएशनला आपण काय म्हणू त्या टाइमला जी व्हेरिएबल ची व्हॅल्यू राहील त्याला म्हणतात स्टेट. नाउ व्हॉट इज द स्टेट व्हेरिएबल? स्टेट व्हेरिएबल म्हणजे काय? तसं टेम्परेचर. नाउ द आपल्या एक्झाम्पल मध्ये टेम्परेचर काय स्टेट व्हेरिएबल? द व्हेरिएबल इन्व्हॉल्व इन द डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ द डायनामिक सिस्टीम म्हणजे मेमोरी सिस्टीम ज्याच्यामध्ये मेमोरी आहे. x of t are called as the state variable. x1 x2 xn are nothing but the state variable. These are normally the energy storing element containing in the system. जेवढे एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट आहे तेवढे स्टेट व्हेरिएबल आहे. समजा आता याच्यात टेम्परेचर आपण दाखवला T1, तर T1 ऑफ स्मॉल T1 हा काय तुमचा पहिला व्हेरिएबल आहे. T2 ऑफ स्मॉल T2 काय राहील तुमचा सेकंड व्हेरिएबल. तर अशा व्हेरिएबल समजा तुम्हाला T ऑफ T ची व्हॅल्यू माहित करून घ्यायचं आहे तर पूर्ण सिच्युएशन तुम्हाला माहित पाहिजे. तर T1 ऑफ T2, T2 ऑफ T2, T3 ऑफ कॅपिटल T3 ऑफ स्मॉल T3 प्लस अप टू कधीपर्यंत Tn ऑफ स्मॉल tn पर्यंत तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. That variable gives the information of that particular variable gives the information with respect to time that called as the state variable. म्हणजे त्या सिच्युएशनला त्या व्हेरिएबलची काय व्हॅल्यू होती? स्टेट म्हणजे काय? सिच्युएशन. एक पर्टिक्युलर टाइम ड्युरेशनला त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काय होती त्या व्हेरिएबलला रिप्रेझेंट करतो त्याला काय म्हणतो आपण? स्टेट व्हेरिएबल. What is the state vector? The n state variable necessary to describe the complete behavior of the system can be considered as a n component of vector x of t called as the state vector at t. The state vector x of t is the vector sum of the all the state variable. आता एक घ्या. स्टेट वेक्टर म्हणजे काय? पूर्ण सिस्टीमचं बिहेवियर. सपोज पूर्ण सिस्टीमचं बिहेवियर तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचं आहे तर विच इज रिप्रेझेंट बाय वेक्टर. And state variable are the vector sum of the all state variable. T1 of T1, T2 of T2 vector plus T3 of small T3 vector and so on and up to so on Tn of Tn vector. So in this way, this is the state variable. State variable is the algebraic sum of the state व्हेरिएबल. स्टेट व्हेरिएबलची ऑल्जेब्रिक सम जर केलं त्याचे वेक्टर जर घेतलं तर ओव्हरऑल इफेक्ट सिस्टीमचा ओव्हरऑल इफेक्ट फॉर पर्टिक्युलर एन स्टेट्स म्हणजे पर्टिक्युलर एन टाइम ऑफ व्हेरिएबल. जेवढे टाइम ड्युरेशन साठी तुम्ही व्हेरिएबल्स घ्याल त्या पर्टिक्युलर टाइमला त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू जे राहील त्याला काय म्हणू आपण? स्टेट. आणि त्या स्टेटला रिप्रेझेंट करण्यासाठी जो व्हॅल्यू राहील त्याला व्हेरिएबल म्हणतो आणि त्या व्हेरिएबलला ओव्हरऑल इफेक्टली रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण काय यूज करतो? स्टेट वेक्टर. Now state space. What is the state space? The space whose coordinate axes are nothing but n state variable with the time as the implicit variable is called as a state space. State space म्हणजे काय? असा space ज्याचे coordinate axes are nothing but the n states. Coordinates कोणते? n state आहे बघा आता. What is meant by n? State space. The space whose coordinates axes are nothing but the n state variable with the time as the implicit variable is called as a state space. म्हणजे समजा आता तुमचे दोन व्हेरिएबल असेल. फॉर एक्झाम्पल तुमचे दोन व्हेरिएबल असेल x1 ऑफ t and supposed to be x2 ऑफ t. तर हा जो आहे तुमचा पहिला व्हेरिएबल आहे कोऑर्डिनेट्स वर आणि दुसरा व्हेरिएबल x2 ऑफ t आहे. आणि ज्या पर्टिक्युलर टाइमचं ड्युरेशन तुम्ही दाखवाल ते इथे मध्ये दाखवाल. याच्यामध्ये जो काही तुमचा ग्राफ ड्रॉ होईल त्याला काय म्हणतो आपण? स्टेट स्पेस. दिस इज द स्टेट स्पेस. द कोऑर्डिनेट्स आर द स्पेस whose coordinate axes are nothing but the n states variable. आता n स्टेट म्हणजे एक व्हेरिएबल राहू शकते. n म्हणजे दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त राहते. कोऑर्डिनेट्स ऍक्सिस म्हटल्यावर 2 ऍक्सिस तरी मिनिमम लागेल. ऍटलीस्ट 2 व्हेरिएबल. n states variable with the time as the implicit variable. Time implicit variable आहे बरोबर आहे कारण x of t and x2 of t is the implicit variable. कारण त्याच्या ब्रॅकेट मध्ये काय? टाइम. कारण ते स्टेट कशावर डिपेंड करते? टाइम वर डिपेंड करते. That's why time is the implicit variable is called as a state space. These are the definitions. Now next definition is state space, state trajectory. It is the locus of the tip on the state vector with the time as the implicit variable. आता locus आहे म्हणजे लोकस मीन्स शेप आहे जो कशावर दाखवतो आपण? स्टेट स्पेस मध्ये
with the help of state vector as with the time as a implicit variable. Time हा current variable राहील जो change होत राहील त्यानुसार state ची value जी आहे ती change होईल. Definition can be explained by considering the second order system. आता समजा आपण फॉर एक्झाम्पल एक सेकंड ऑर्डर सिस्टीम घेतली. फॉर एक्झाम्पल सेकंड ऑर्डर सिस्टीम म्हणजे काय? सेकंड ऑर्डर सिस्टीम म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कशी राहते सेकंड ऑर्डर सिस्टीम? 1 अपॉन x 1 अपॉन a square plus twice s plus 3 suppose this is the second order system. सेकंड ऑर्डर सिस्टीम मीन्स त्याच्यामध्ये किती व्हेरिएबल्स राहतील? स्टेट व्हेरिएबल आर टू व्हेरिएबल x1 of t and x2 of t. then we are consider as a two state variable. सपोज जेवढा ऑर्डर ऑफ सिस्टीम असले तेवढे नंबर ऑफ स्टेट व्हेरिएबल त्याच्यामध्ये असते. तेवढे स्टेट नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स म्हणजे तेवढे एनर्जी स्टोरेज डिव्हाइसेस राहतील. लक्षात घ्या, तेवढे एनर्जी स्टोरेज डिव्हाइसेस आर प्रेझेंट. तेवढे एनर्जी स्टोरेज डिव्हाइसेस आर प्रेझेंट. The number of order of the system means state variables are 2. Number of order 2 आहे म्हणजे state variables are 2. ते consider केला आपण x1 of t and x2 of t. Now state vector will be the matrix of order 2 by 1. Now x of t represent as state vector is equal to x1 of t, x2 of t. Now x vector x1 of t is equal to x1 vector plus x2 vector vector addition. तर हे x1 of t एक व्हेरिएबल आहे आणि हा x2 of t एक व्हेरिएबल आहे. 0 0 त्याचं वेक्टर ऍडिशन जर आपण केलं तर आपल्याला काय भेटणार? x of t is nothing but x of t. now x1 of t and x2 of t. समजा आता एक पर्टिक्युलर टाइम t1 म्हणजे आता x1 of t1 and x2 of t1 म्हणजे टाइम t1 ला भेटणारा x1 of t1 and x2 व्हेरिएबल फॉर टाइम t1 म्हणजे t1 टाइम वर x1 व्हेरिएबल, t1 टाइम वर x2 व्हेरिएबल. याचे कोऑर्डिनेट जर आपण जॉईन केले तर त्याचं वेक्टर सम आपल्याला काय देईल? x of t1. we are getting the vector x of t1. similarly suppose for the next time that is the x t2 नेक्स्ट टाइम साठी जर आपण काढला तर काय भेटणार? फॉर द नेक्स्ट टाइम नाउ कन्सिडर t इज इक्वल टू t1. देन आता आपण काय पुट केला होता? पहिला वाला एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर t इज इक्वल टू t1 म्हणजे नेक्स्ट टाइम चालू झाला t1 टाइम. कारण टाइम कसा चालू आहे? t1 सॉरी t0 t1 t2 t3 t4. जसं फॉर एक्झाम्पल 0 1 2 3 4 5 सेकंद. तसंच आता याच्यामध्ये व्हेरिएबल फॉर्म मध्ये आपण काय म्हणू शकतो? टाइम स्टार्ट झाला सपोज t0 t1 t2 तर इनिशियल टाइम समजा t1 कन्सिडर केला. देन x1 व्हेरिएबल x1 स्टेट व्हेरिएबल ऍट t1 काय? x1 ऑफ t1. x2 व्हेरिएबल ऍट टाइम t1 किती आहे? x2 ऑफ t1 कारण तो x2 ऍक्सिस वर भेटेल. जर त्याचं वेक्टर ऍडिशन केलं तर काय भेटणार? स्टेट वेक्टर दॅट इज द x ऑफ t. त्याचा फॉर्म्युला काय? x of t is equal to x1 of t plus x2 of t. पुट करा t is equal to t1 तर काय भेटणार? x of t1 x2 of t1 that is equal to x of t1. नाव सपोज आता नेक्स्ट टाइम अचीव झाला तर आपल्याला इक्वेशन काय मिळाला? प्रिव्हियस केस मध्ये x1 of t1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 of t1 वेक्टर प्लस x2 of t1 वेक्टर. नाव इन नेक्स्ट सपोज टाइम इज रिचेस टू द नेक्स्ट टाइम आला समजा t2. देन x1 व्हेरिएबल ऍट टाइम t2 इथं मार्क झाला आणि x2 व्हेरिएबल ऍट टाइम t2 दॅट इज द इथं मार्क झाला. त्याचं जर वेक्टर ऍडिशन आपण केली तर आपल्याला इथं काय भेटणार? एक व्हेरिएबल दॅट इज द x ऑफ t2. तो काय भेटणार? x ऑफ t2. तर टाइम समोर गेला तर काय भेटणार? ऍट टाइम t2 x ऑफ t2 वेक्टर इज इक्वल टू x1 ऑफ t2 प्लस x2 ऑफ t2. x ऑफ t2 म्हणजे टोटल स्टेट वेक्टर ऍट टाइम t2 इज इक्वल टू x1 of t2 first variable x1 with at time t2 plus x2 of t2 means second variable x2 at time t2. तर याची ऍडिशन झाली तर काय भेटणार? वेक्टर सम वेक्टर ऑफ x of t2 वेक्टर. नाउ जर आपण त्याचा जर व्हेरिएबलची जर व्हेरिएबल ड्रॉ केला, पहिले काय वाला होता व्हेरिएबल? पहिला आपल्याला व्हेरिएबल वेक्टर जो भेटला या इक्वेशन नुसार इक्वेशन 1 मध्ये काय भेटला आपल्याला? x1 of दॅट इज द x ऑफ t1 म्हणजे कशावर भेटला होता आपल्याला? हे बघा तुम्ही मार्क जर केला तर हा भेटला होता x ऑफ t1 वर आणि हा भेटला होता x2 ऑफ t1 आणि x ऑफ t1. सिमिलरली हा कशावर भेटला होता? नेक्स्ट व्हेरिएबल आपल्याला हा भेटला होता आपल्याला x2 ऑफ t2 वर आणि हा भेटला होता x1 ऑफ t2 वर. तर आता हा वेक्टर हा व्हॅल्यू दॅट इज द वेक्टर x इज गोइंग टू द टाइम t2 म्हणजे व्हेरिएबल x वेक्टर इज मूव टुवर्ड द टाइम फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2. तर त्याची व्हेरिएबलची जे बिहेवियर राहील ते आपण ड्रॉ केली. पहिले तो इनिशियली असंच ड्रॉ झाला. तर इथं बिहेवियर x1 पासून x ऑफ t1 इज अचीव टू द x ऑफ t2 x achieve to the t1 at achieve to the x of t2. So that variable
ट्रॅव्हल टाइम दॅट इज एक्स T1 ट्रॅव्हल करत आहे टाइम कुठपर्यंत एक्स ऑफ T2 पर्यंत, बरोबर आहे. तर टाइम इथपर्यंत अचीव करत आहे, तर तो व्हेरिएबल कुठून अचीव करत आहे, एक्स ऑफ T1 पासनं कुठे गेला, एक्स ऑफ T2 म्हणजे T1 टाइमला व्हेरिएबल एक्स आणि T2 टाइमला व्हेरिएबल एक्स हा ट्रॅव्हल करत आहे टाइम, बरोबर आहे. टाइम ट्रॅव्हल करत आहे आणि तो समोर चाललेला आहे T1 पासनं T2 कडे. व्हेरिएबल एक्स ट्रॅव्हल करत आहे T1 पासनं T2 कडे, बरोबर आहे. तर या ट्रॅजेक्टरीला काय म्हणतो आपण, स्टेट ट्रॅजेक्टरी. या ट्रॅजेक्टरीला आपण म्हणतो स्टेट ट्रॅजेक्टरी म्हणतो. ठीक आहे, जस्ट अ वेट. Now this is the state trajectory, means x variable travel from time t1 to x vector travel to the time t2. त्याचा जर ट्रॅजेक्टरी आपण ड्रॉ केला तर त्याला काय म्हणतो आपण, स्टेट व्हेरिएबल. इज नथिंग बट अ simply a one variable, that is to be one variable x which is travel from time t1. एक पर्टिक्युलर व्हेरिएबल आहे, त्याची व्हॅल्यू t1 ला काहीतरी आहे आणि सेकंड टाइमला t2 ला काहीतरी आहे, पण तो तिथून t1 पासून t2 पर्यंत येतपर्यंत त्याचा जो बिहेवियरल ग्राफ राहील त्याला आपण सरळ सरळ म्हणू स्टेट ट्रॅजेक्टरी. स्टेट म्हणजे काय, एक सिच्युएशन, टाइम T1 ला असलेली सिच्युएशन, टाइम T2 ला असलेली सिच्युएशन, टाइम T3 ला असलेली सिच्युएशन. T1 आणि T2 च्या मध्ये पण काही टाइम आहे, त्याच्या मधले सिच्युएशन जर आपण ड्रॉ केले, एक्स व्हेरिएबल T1 मध्ये किती होता आणि एक्स व्हेरिएबल T2 ला किती होता, तर त्या ट्रॅजेक्टरीला आपण काय म्हणू, स्टेट ट्रॅजेक्टरी. ओके, नाउ दिस इज द इन दिस वे सिंपल प्रेझेंटेशन अँड सिंपली मी थोडं समजून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अदरवाईज आम्हाला तर हे समजलं नव्हतं कधी. मी सिंपल करून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. व्हॉट इज द स्टेट. स्टेट म्हणजे काय, एक पर्टिक्युलर सिच्युएशन. स्टेट व्हेरिएबल म्हणजे काय, त्या सिच्युएशनला असलेला व्हेरिएबल. स्टेट वेक्टर म्हणजे काय, त्या सगळ्या व्हेरिएबल्सला जर ऍड केलं तर स्टेट व्हेरिएबल. स्टेट स्पेस म्हणजे काय, दोन व्हेरिएबलला रिप्रेझेंट जर करत असताना आपण एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस वर, तर त्या स्पेसला काय म्हणतो, स्टेट स्पेस. सिमिलरली स्टेट ट्रॅजेक्टरी म्हणजे काय, स्टेट स्पेस मध्ये तो पर्टिक्युलर व्हेरिएबल एक पर्टिक्युलर टाइम T1 पासून T2 पर्यंत जात असेल तर त्याचं बिहेवियर रिप्रेझेंटेशन युजिंग वेक्टर ऍडिशन, त्याला काय म्हणतो आपण, स्टेट ट्रॅजेक्टरी. स्टेट ट्रॅजेक्टरी, बरोबर आहे. नाव नेक्स्ट इज द जनरल रिप्रेझेंटेशन. हे सगळ्यात महत्वाचं. पहिलेचंही होतं महत्वाचं, कारण हे डेफिनेशन्स आहे, या एक्झाम मध्ये नॉर्मली येतातच. स्टेट व्हेरिएबल, स्टेट वेक्टर, स्टेट स्पेस अँड व्हॉट इज द स्टेट ट्रॅजेक्टरी. नॉर्मली हे मुलं रट्टा मारतात, त्याच्या मागे काय कन्सेप्ट आहे ते समजून घेत नाही. मी समजून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तुम्हाला, म्हणजे एवढं सिंपल लँग्वेज मध्ये समजून सांगितलेलं आहे, ते तुम्हाला लक्षात आलं असेल. नाव व्हॉट इज द नेक्स्ट व्हेरिएबल इज, नेक्स्ट कन्सेप्ट इज द जनरल स्टेट रिप्रेझेंटेशन. जनरली स्टेट रिप्रेझेंटेशन म्हणजे काय, असंच आता रिप्रेझेंटेशन थ्रू आउट द न्यूमरिकल तुमचं राहील. सगळ्यात महत्वाचं रिप्रेझेंटेशन आहे. दीज आर द स्टेट रिप्रेझेंटेशन or generalized model of the state space representation for the dynamic equation. डायनामिक मॉडेल वरच आपण वर्क करताय, स्टॅटिक मॉडेल वर वर्क नाही करताय. व्हॉट इज द डायनामिक मॉडेल, द मॉडेल इन विच द एनर्जी स्टोरेज डिव्हाइसेस आर देअर इज द प्रेझेंट. अशा मॉडेलला आपण काय म्हणतो, डायनामिक मॉडेल, आणि त्याच्या इक्वेशनला आपण म्हणतो डायनामिक इक्वेशन. आता डायनामिक मॉडेल्स मध्ये आपल्या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मध्ये कोणते मॉडेल्स, कोणते नेटवर्क डायनामिक राहते, ज्या नेटवर्क मध्ये रेजिस्टन्स कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर असतील. कॅपॅसिटर स्टोअर द एनर्जी, स्टोअर द चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ द व्होल्टेज, अँड इंडक्टर स्टोअर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द करंट. कॉन्स्टंट करंट डिव्हाइस इंडक्टर अँड व्होल्टेज कॉन्स्टंट व्होल्टेज डिव्हाइस इज द कॅपॅसिटर. सो इन दिस वे त्या सर्किट मध्ये कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर आहे, अशा सर्किटला आपण डायनामिक सर्किट किंवा डायनामिक इक्वेशन्स त्या सर्किटचे मिळतील. तर कसं रिप्रेझेंट करतो आपण न्यूमरिकली, जर आपल्याला मॅथमॅटिकल रिप्रेझेंट जर करायचं असेल, so in the state space equation x dot of t is equal to a x of t plus b u of t. याच फॉर्म मध्ये आपल्याला लास्ट मध्ये काय करावं लागते, सगळे इक्वेशन सॉल्व्ह करावं लागते, किंवा न्यूमरिकल आपल्याला या फॉर्म मध्ये अचीव करावं लागते, किंवा दिलेलं न्यूमरिकल असेल याच फॉर्म मध्ये ते सॉल्व्ह करावं लागते. व्हॉट इज द आउटपुट इक्वेशन फॉर दॅट न्यूमरिकल, the output equation y of t is equal to c of x of t plus du of t. What is the x of t? X of t is equal to x of t is equal to x of t is equal to x of t is x of sorry
x इज इक्वल टू व्हॉट इज द x काय आहे आपल्या म्हणण्यानुसार x इज द स्टेट वेक्टर x काय राहील स्टेट वेक्टर व्हॉट इज द x डॉट म्हणजे डिफरन्शिएशन ऑफ स्टेट वेक्टर डेरिवेशन ऑफ स्टेट वेक्टर म्हणजे काय ऍडिशन ऑफ ऑल स्टेट व्हेरिएबल्स u इनपुट वेक्टर u म्हणजे काय राहील इनपुट वेक्टर y इज द आउटपुट वेक्टर a इज द स्टेट मॅट्रिक्स सिस्टीम मॅट्रिक्स a काय राहील स्टेट मॅट्रिक्स और सिस्टीम मॅट्रिक्स सगळ्यात महत्वाचा मॅट्रिक्स B is the input matrix. B मध्ये input variable काय ते रिप्रेझेंट होतील. C is the output matrix and D is the feedback matrix. Feedback क्लोज लूप सिस्टीम असेल तर त्याच्यामध्ये फीडबॅक व्हेरिएबल जे राहतील ते रिप्रेझेंटेशन B मॅट्रिक्स मध्ये होतील. तर अशा पद्धतीने दिस इज द जनरलाइज्ड रिप्रेझेंटेशन ऑफ द स्टेट मॉडेल. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इक्वेशन टू रिप्रेझेंट द एनी ऑफ द स्टेट व्हेरिएबल सिस्टीम. तर हे सगळ्यात महत्वाचं. नेक्स्ट व्हॉट इज द स्टेट इक्वेशन मॉडेल. नाउ स्टेट इक्वेशन मॉडेल मध्ये काय रिप्रेझेंट करतो आपण जसं आता x ऑफ t ax ऑफ t प्लस b u ऑफ t. आउटपुट इक्वेशन इज y ऑफ t इज इक्वल टू c x ऑफ t प्लस d u ऑफ t. आता x ऑफ t पण काय राहतील x1 ऑफ t x2 ऑफ t अप टू xn ऑफ t n ऑफ 1 मॅट्रिक्स आहे म्हणजे समजा 4 व्हेरिएबल आहे तर 4/1 चा मॅट्रिक्स राहील. सपोज टू बी स्टेट व्हेरिएबल असा सपोज टू बी 4 तर हा मॅट्रिक्स किती बाय कितीचा राहील 4/1 चा. u ऑफ t इज द इनपुट वेक्टर मॅट्रिक्स. सपोज आपल्या सिस्टीमला इनपुट 3 असेल तर हा मॅट्रिक्स किती बाय कितीचा राहील दॅट मॅट्रिक्स इज द u1 u2 and u3 ऑफ t दॅट इज द 3/1 चा राहील. 4 व्हेरिएबल असेल तर u ऑफ t चे 4 व्हेरिएबल असेल इनपुट मध्ये तर 4/1 चा राहील. y ऑफ t सपोज सिस्टीम मल्टिपल इनपुट मल्टिपल आउटपुट सपोज 2 आउटपुट आहे तर तेव्हा हा मॅट्रिक्स किती बाय कितीचा राहील 2/1 चा. सपोज दॅट सिस्टीम हॅज द 4 आउटपुट तर y ऑफ t म्हणजे आउटपुट वेक्टर कितीचा राहील y ऑफ 1 y ऑफ 2 y ऑफ 3 y ऑफ 4 म्हणजे 4/1 चा राहील. सिमिलरली x ऑफ 0 व्हॉट इज द x ऑफ 0 म्हणजे काय टाइम जेव्हा 0 राहील तेव्हा x1 ऑफ 0 x2 ऑफ 0 अप टू xn ऑफ 0 हा व्हेरिएबल वेक्टर मॅट्रिक्स जो आहे याच्यामध्ये जर आपण टाइम t0 पुट केला तर तेव्हा हा व्हेरिएबल भेटणार. तेव्हा त्याला म्हणतो आपण स्टेट व्हेरिएबल्स ऍट टाइम t0 at time 0 state variable at time 0 there are the multiple state variables at time 0 ते आपल्याला भेटणार. नाउ स्टेट वेक्टर a is the n by n matrix. a हा नेहमी 4/4 2/2 असं राहील हे लक्षात घ्या. a मॅट्रिक्स हा सपोज n by n म्हटलेला आहे तर इथे n आहे इथे n आहे तर n by n म्हणजे काय सपोज आता हा n आहे n सपोज आपले समजा व्हेरिएबल सपोज आहे 4 तर हा 4/4 चा मॅट्रिक्स राहील 3 राहिला तर 3/3. सिमिलरली व्हॉट इज द बी मॅट्रिक्स इज द सिस्टीम मॅट्रिक्स. बघा आता तर इनपुट मॅट्रिक्स कशावर डिपेंड करेल n बाय r. r म्हणजे काय इनपुट व्हेरिएबल r आणि n म्हणजे काय स्टेट व्हेरिएबल तर n बाय r मॅट्रिक्स राहिला. n व्हेरिएबल समजा असेल 4 स्टेट व्हेरिएबल आणि इनपुट असतील 2 तर कितीचा मॅट्रिक्स राहील 4/2 चा. सिमिलरली C मॅट्रिक्स इज द p बाय n. p म्हणजे काय आउटपुट व्हेरिएबल आउटपुट समजा 3 असेल आणि 4 व्हेरिएबल्स आहेत हा किती बाय कितीचा मॅट्रिक्स राहील 3/4 चा मॅट्रिक्स राहील. सिमिलरली d फीडबॅक मॅट्रिक्स व्हॉट इज द फीडबॅक मॅट्रिक्स किती बाय कितीचा राहील सपोज p इज द 3 व्हेरिएबल आहे समजा आउटपुट 3 आहे आणि r म्हणजे काय r म्हणजे r/1 म्हणजे इनपुट 2 आहे तर 2 बाय तुमचा 3/2 चा हा मॅट्रिक्स राहील. फीडबॅक मॅट्रिक्सचा अर्थ 3/2. तर अशा पद्धतीने तुमचा हा मॅट्रिक्स राहील. सिमिलरली व्हेरिएबल समजा तुमचे स्टेट व्हेरिएबल 4 आहे तर हा 4/4 चा. एक एक्झाम्पल मी कन्सिडर करून दिलं. तर अशा दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इक्वेशन जनरलाइज इक्वेशन फॉर द स्टेट स्पेस मॉडेल. तर ह्या इक्वेशनच्या फॉर्म मध्येच आपल्याला नॉर्मली सिस्टीम रिप्रेझेंट करावं लागते डिफाईन करावं लागते. तर यालाच म्हणतो आपण स्टेट स्पेस रिप्रेझेंटेशन ऑफ द एनी ऑफ द सिस्टीम. कुठलीही सिस्टीम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क असो और मेकॅनिकल सिस्टीम असो और सिग्नल फ्लो ग्राफ असो किंवा ब्लॉक डायग्राम असेल तर ते आपल्याला स्टेट स्पेस मध्ये जर रिप्रेझेंट करायचं असेल तर त्याला आपल्याला फायनली या इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करावं लागते. तर त्या सिस्टीम मध्ये इनपुट किती आउटपुट किती फीडबॅक किती आणि व्हेरिएबल किती त्यानुसार तुम्हाला हे मॅट्रिक्स पण भेटतील आणि त्यानुसार हे पण तुम्हाला व्हेरिएबल कॅल्क्युलेट करावं लागेल. हे तुम्ही जेव्हा एक्झाम्पल सॉल्व्ह कराल तेव्हा लक्षात. ठीक आहे. नाव सिमिलरली आता जे तुम्हाला हे इक्वेशन दाखवलं x डॉट ऑफ t इज इक्वल टू ax ऑफ t प्लस bu ऑफ t y ऑफ t इज इक्वल टू cx ऑफ t प्लस du ऑफ t याला जर रिप्रेझेंट करतो म्हटलं तर कसं करणार हे दिस इज द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेझेंटेशन ऑफ द
स्टेट स्पेस इक्वेशन. नाव एक्स ऑफ टी म्हणजे काय, एक्स ऑफ टी म्हणजे एक्स ऑफ टी कसं भेटणार, एक्स डॉट ऑफ टी म्हणजे काय, दिस इज द एक्स डॉट ऑफ टी म्हणजे काय, एक्स डॉट ऑफ टी इज द डी एक्स ऑफ टी आहे, बरोबर. तर याचं इंटिग्रेशन जर केलं तर काय भेटणार तुम्हाला एक्स ऑफ टी, म्हणून इथे काय केलं 1/s इंटिग्रेटर, म्हणून इथं तुम्हाला काय मिळालं, इथं एक्स ऑफ टी भेटलं, इथं काय एक्स डॉट ऑफ टी. नाव सिमिलरली this is the B matrix, this is the D matrix, this is the C matrix, this is the A matrix. What is the original equation? काय आपलं ओरिजिनल इक्वेशन बघा, ते आता खरंच इथे भेटलेलं आहे बघा, एक्स डॉट ऑफ टी इज इक्वल टू ए एक्स ऑफ टी प्लस प्लस, जर आपण प्रिव्हियस बघितलं तर बी यू ऑफ टी, बी यू ऑफ टी and y of t is equal to काय मिळालं, y of t is equal to c x of t plus du of t, c x of t plus du of t. खरंच आता हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं का बघा, x डॉट ऑफ टी इज इक्वल टू ए हे इकडून ए आला, a इंटू एक्स ऑफ टी, हा एक्स ऑफ टी इथे मिळाला, एक्स ऑफ टी इंटू ए म्हणून ए एक्स ऑफ टी, बरोबर आहे, प्लस प्लस बी बी इथं काय भेटत आहे, हा मल्टिप्लाय होईल ना बी कोणासोबत, यू ऑफ टी इंटू बी, तो बी यू ऑफ टी, तर काय भेटणार बी यू ऑफ टी एक्स डॉट ऑफ टी इज इक्वल टू ए एक्स ऑफ टी प्लस बी ऑफ टी, बरोबर आहे, प्लस पाहिजे एक एक्स ऑफ, तर काय मिळणार तुम्हाला इथे एक्स डॉट ऑफ टी इज इक्वल टू ए एक्स ऑफ टी प्लस प्लस बी यू ऑफ टी, हा भेटला तुम्हाला पहिला इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ व्हॉट इज द इक्वेशन नंबर 2, y ऑफ टी कसा मिळाला, y ऑफ टी इज इक्वल टू सी एक्स ऑफ टी, बरोबर आहे, सी सोबत कोणता मल्टिप्लाय आहे ना, हे तर आपण ब्लॉक डायग्राम मध्ये शिकलो की येणारा व्हेरिएबल हा समोरच्या ब्लॉक सोबत मल्टिप्लाय होते, तर इथे काय मिळणार तुम्हाला सी एक्स ऑफ टी, इकडून काय येऊन राहिलेला आहे डी यू ऑफ टी, तर इथे दोन्ही काय होतं ऍड, तर इथे फायनली तुम्हाला काय मिळणार सी एक्स ऑफ टी प्लस डी यू ऑफ टी, तर फायनली तुम्हाला काय भेटला वाय ऑफ टी तुम्हाला मिळाला सी एक्स ऑफ टी प्लस डी यू ऑफ टी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. तर अशा पद्धतीने इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 ब्लॉक डायग्राम मध्ये मिळाले. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेझेंटेशन ऑफ द स्टेट इक्वेशन म्हणतात याला, दिस इज द स्टेट इक्वेशन फॉर द डायनामिक मॉडेल रिप्रेझेंटेशन, स्टेट इक्वेशन फॉर द डायनामिक मॉडेल रिप्रेझेंटेशन. नाउ ओके, नाउ आता नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बघणार आहे न्यूमरिकल ऑन स्टेट स्पेस रिप्रेझेंटेशन. सिमिलरली न्यूमरिकल ऑन स्टेट स्पेस रिप्रेझेंटेशन आपण बघणार आहे, आणि सिमिलरली आपण त्याचे न्यूमरिकलला या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिलेले आहे, त्याला सॉल्व्ह करून आपल्याला त्या न्यूमरिकल्सला सॉल्व्ह करून या ब्लॉक डायग्राम मध्ये स्टँडर्डाइज ब्लॉक डायग्राम मध्ये कन्वर्ट करायचं. सिमिलरली या स्टँडर्डाइज स्टेट इक्वेशन आणि आउटपुट इक्वेशन मध्ये म्हणजे या डायनामिक इक्वेशन्स मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे विथ दॅट मॅट्रिक्स ए बी सी डी एक्स ऑफ टी यू ऑफ टी वाय ऑफ टी एक्स झिरो ऑफ टी, जे रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे जनरलाइज फॉर्म मध्ये त्याला रिप्रेझेंट करायचं आहे. ठीक आहे, तर आपण आता नेक्स्ट याच्यात न्यूमरिकल बघणार आहे.
नाव न्यूमरिकल ऑन स्टेट मॉडेल. तर आता अशा टाइपचे पण न्यूमरिकल एक्झाम मध्ये येतात. तर पहिला न्यूमरिकल आपण घेऊ द नेटवर्क न्यूमरिकल्स घेऊ आपण. नेटवर्क न्यूमरिकल आपण घेऊ. पहिला न्यूमरिकल आहे ऑब्टेन स्टेट मॉडेल फॉर गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. काय नेटवर्क दिलेलं आहे बघा. नेटवर्क इज गिवन. That network is a resistance, inductance. Similarly, one capacitor is connected, and this is the network. Now output is Vi of t, and variable is output variable is V of t. This is the capacitance, and this voltage is the VC. Capacitance supposed to be C. This is the inductance L, and resistance R. Now आता हेच न्यूमरिकल सॉल्व जर करायचं आहे. सिमिलरली इथे करंट दिलेला आहे I. करंट I of t. करंट इज I of t. और करंट I. आता याच्यामध्ये मला एक सांगा, याच्यामध्ये टोटल किती एनर्जी स्टोरेज डिव्हाइस आहे. फर्स्ट टाइप ऑफ द न्यूमरिकल जेव्हा नेटवर्क असते तेव्हा त्याच्या स्टोरेज एलिमेंट्स किती आहे ते बघून घ्या. टोटल याच्यामध्ये दोन व्हेरिएबल आहे, इंडक्टन्स आणि कॅपॅसिटन्स. इंडक्टन्स इज द करंट डिव्हाइस अँड कॅपॅसिटर इज द व्होल्टेज कंट्रोल डिव्हाइस. त्याच्यामुळे स्टेट व्हेरिएबल्स किती राहतील, दोन. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. नेटवर्क न्यूमरिकल्स मध्ये चेक करायचं त्याच्यामध्ये एनर्जी स्टोरेज डिव्हाइसेस किती आहेत. देयर आर टोटल 2 एनर्जी स्टोरेज डिव्हाइस. कारण डायनामिक आपल्याला डायनामिक स्टेट मॉडेल लिहायचं. डायनामिक स्टेट मॉडेल मीन्स द मॉडेल विच मॉडेल और नेटवर्क विच हॅव द एनर्जी स्टोरेज डिव्हाइस. तर आता याच्यामध्ये दोन व्हेरिएबल आहे. कोणते कोणते राहतील स्टोरेज डिव्हाइसेस, कुठले कुठले, एल अँड सी. एक कॅपॅसिटर आणि एक इंडक्टर आहे. आता मला एक सांगा, एल कशावर डिपेंड करते, करंटला कंट्रोल करते. कॅपॅसिटन्स कंट्रोल कोणाला करते, कॉन्स्टंट व्होल्टेज डिव्हाइस. दॅट्स वाय x1 of t is supposed to be considered as a एक व्हेरिएबल आपण कन्सिडर करू. कोणता, x1 is supposed to be considered as a I and x2 is considered as a V. असं आपण कन्सिडर केलं. नाउ सिमिलरली u of t म्हणजे काय, आपल्या स्टेट वेक्टर मध्ये स्टेट व्हेरिएबलच्या स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यामध्ये u of t काय होता, u of t is the इनपुट व्हेरिएबल. इनपुट आहे ना आपला, u of t is the इनपुट. u of t काय आहे, इनपुट आहे. बरोबर. जस्ट वेट. तर याच्यामध्ये आपण ओके नाउ सो u of t म्हणजे काय, आपला इनपुट्स. आता इनपुट्स काय आहे सांगा मला. इनपुट्स तुमचे काय, इथे vi of t is the input. अकॉर्डिंग टू स्टेट वेक्टर काय फॉर्म्युला होता स्टेट वेक्टरचा, x डॉट ऑफ t. स्टँडर्ड फॉर्म्युला a x of t plus b u of t. What is the y of t is equal to, next is the c x of t plus d u of t. याच्यातला x dot of t is the, तर ठीक आहे सोडून द्या. x of t is the state variable, b is the u of t is the input and y is the output. u of t is the input and what is the input, काय इनपुट आहे तुमचा, vi of t. and what is the output, output म्हणजे काय, y of t. y of t काय आहे तुमचा, आउटपुट. आउटपुट काय आहे तुमचा याच्यामध्ये, आउटपुट आहे v of t. that is the
V of t. अकॉर्डिंग टू ऑब्झर्वेशन ऑफ सर्किट आपण हे व्हेरिएबल ठरवले. टोटल एनर्जी स्टोरेज डिव्हाइसेस किती आहे? 2. इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटर कशावर डिपेंड करते? व्होल्टेज आणि इंडक्टर करंटवर. म्हणून x1 I and x2 is the V is considered as a two variable state variable, कारण state variable totally depends on energy storage devices. Now apply. आता अशा ह्याच्यात काय करायचं? अप्लाय KVL. आता आपल्याला हे इक्वेशन फॉर्म करायचं आहे, इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2, कारण स्टेट मॉडेल मध्ये रिप्रेझेंट करणं आहे. म्हणजे या इक्वेशन मध्ये आपल्याला मॉडेल डायनामिक मॉडेल इक्वेशन मध्ये मॉडेलला स्टेट प्रेझेंट करायचं. ना अप्लाय केव्हीएल अप्लाय करून बघू. तर आपल्याला सरळ सरळ काय करायचं? एक्स डॉट ऑफ टी चं इक्वेशन आणि वाय ऑफ टी चं इक्वेशन काढायचं आहे. तर आता आपण इनपुट बघून घेऊ. पहिला आपण काढून घेऊ. चला अप्लाय केव्हीएल जर अप्लाय केला आपण या लूप वर तर काय भेटणार आपल्याला बघा. फर्स्ट वी हॅव टू अप्लाय इनपुट व्ही आय इज इक्वल टू, पहिले अप्लाय करून घ्या केव्हीएल नॉर्मल नेटवर्कर, आर आय प्लस रेजिस्टन्स आहे ना, तर आर इंटू आय प्लस यल डी आय बाय डी टी प्लस 1/c पेनचा प्रॉब्लेम चाललाय. आर प्लस यल डी आय बाय डी टी प्लस 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 1/c इंटिग्रेशन ऑफ आय डी टी. बरोबर आहे. तर हे इक्वेशन तुम्हाला मिळणार जर आपण केव्हीएल या लूप मध्ये लावलं तर. बरोबर. नाव आता हे जे टर्म्स आपण कन्सिडर केले होते, vi इज इक्वल टू u ऑफ टी, v ऑफ टी इज इक्वल टू y ऑफ टी, x1 इज नथिंग बट i, x2 इज नथिंग बट v, ते व्हेरिएबल पुट करून द्या. ते जर पुट केले, vi ऑफ टी म्हणजे काय आपला u इज इक्वल टू r म्हणजे काय, r म्हणजे rच आहे, and x i इज इक्वल टू काय राहील तुमचा, i म्हणजे x1 प्लस L म्हणजे काय, L x डॅश x डॉट, कारण x डॉट का बरं, विथ डिफरेंशिएशन प्लस 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 1/c i dt, 1/c i dt. आता 1/c i dt म्हणजे काय, 1/c i dt, 1/c i dt म्हणजे तुमचा काय राहील, व्होल्टेजच राहील. तर त्याला आपण सपोज टू बी रिप्रेझेंट करून घेऊ. 1/c i dt म्हणजे काय, सिन्स 1/c I dt is nothing but voltage, that is nothing but x2. So I dt, so differentiation of I dt, integration 1/c I dt म्हणजे काय पुट करणार आपण इथे, जस्ट वेट. एल आय पण dt, एल म्हणजे एल आय म्हणजे काय x1, x1 डॉट. ओके, व्हॉट इज द I means again x1 1/c so this is the x2. Now what is the x2 कसा आला, v0 is equal to x2 is equal to nothing but vc, nothing but 1/c integration of I dt. हे लक्षात. नाव v म्हणजे काय, इनपुट व्होल्टेज, v म्हणजे काय आपलं म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज, आणि व्हेरिएबल कॅपॅसिटन्स व्होल्टेज. आता v म्हणजे कशाच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आहे, v म्हणजे vc म्हणजेच v, कारण v म्हणजेच काय, कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, vc म्हणजेच कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, आणि हे कशाच्या अक्रॉसचं आहे, हे कॅपॅसिटरच्याच अक्रॉसचं आहे ना, म्हणून याला काय रिप्रेझेंट केलेलं आहे,
v इज इक्वल टू सरळ सरळ याला v दाखवलं, तर याला v दाखवलं, तर v दाखवलेला आहे. तर सॉरी पेनचा प्रॉब्लेम खूप चाललेला आहे. हा, सो हा x2 इज इक्वल टू v म्हटलेलं होतं व्हेरिएबल. तर v आता हा फॉर्म्युला कशाचा आहे? दिस इज द फॉर्म्युला फॉर VC. VC म्हणजेच v आहे, कारण कॅपॅसिटर व्होल्टेजच आपण कन्सिडर केलेला आहे. नाव दॅट इज द x2. आता हा इक्वेशन नंबर 1. आता आपल्याला कशाच्या फॉर्म मध्ये पाहिजे? x2 डॉटच्या फॉर्म मध्ये. x1 डॉटच्या फॉर्म मध्ये लागेल. तर x1 डॉट पहिला व्हेरिएबल x1 डॉट इज इक्वल टू ax ऑफ t प्लस bu ऑफ t. Now this is the variable. This is the variable x. काय फॉर्म आहे आपला पहिला? x डॉट ऑफ t इज इक्वल टू ax ऑफ t प्लस bu ऑफ t. तर आता या इक्वेशनला x डॉटच्या फॉर्म मध्ये करून घ्या. तर कसं करता येईल या इक्वेशनला? सरळ सरळ आपण या इक्वेशनला या फॉर्म मध्ये करण्यासाठी कसं करणार आहे? पहिले आपण l x1 ऑफ डॉट इज इक्वल टू इकडे करून घेऊ सगळे व्हेरिएबल, बाकी सगळे मायनस होऊन जाईल. r x1 मायनस 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 x2 and प्लस प्लस u. आता परत समजा आपल्याला x डॉट पाहिजे आहे फक्त. x डॉट इज इक्वल टू काय भेटणार? x डॉट इज इक्वल टू नाव, तर तुम्हाला भेटणार इथे पेनचा प्रॉब्लेम चालला. प्लस u. नाव x डॉट x1 ऑफ डॉट इज इक्वल टू पहिला व्हेरिएबल x1 ऑफ डॉट भेटून गेला, दॅट इज मायनस r बाय l x1 मायनस x2 बाय l प्लस प्लस 1 बाय l u. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला व्हेरिएबल भेटले. तर हा इक्वेशन नंबर 1 कन्सिडर करा. नाव आता हा झाला तुम्हाला पहिला भेटला. कशाच्या फॉर्म मध्ये भेटला तुम्हाला? ह्या फॉर्म मध्ये मिळून गेला, x च्या फॉर्म मध्ये. नाव सिमिलरली आता x2 डॉट कसा मिळेल? x2 डॉट इज नथिंग बट, आता हा एक व्हेरिएबल किती आहे आपल्याजवळ? 2 आहे, x1 आणि x2. अकॉर्डिंग टू फॉर्म्युला आपल्याला स्टेट व्हेरिएबल 2 आहेत, तर त्याचे 2 लागतील मॅट्रिक्सच्या फॉर्म मध्ये, कारण स्टेट व्हेरिएबल आहे 2. कारण अकॉर्डिंग टू फॉर्म्युला आपण जर बघितलं, स्टेट व्हेरिएबल जर आपले 2 असतील, x ऑफ n n म्हणजे काय? n बाय 1 म्हणजे काय? n बाय 1 म्हणजे मॅट्रिक्स स्टेट व्हेरिएबल मॅट्रिक्स. आता 2 स्टेट व्हेरिएबल आहे तर 2 बाय 1 चा मॅट्रिक्स बनेल मिनिमम. तर त्याच्यामुळे 2 बाय 1 चा मॅट्रिक्स बनवण्यासाठी आपल्याला x2 डॉट पण लागेल. तर x2 डॉट कसा मिळेल? व्हॉट इज मीन बाय x2 डॉट? x2 डॉट इज नथिंग बट, x2 डॉट म्हणजे काय? 1 बाय c ऑफ i. 1 बाय c ऑफ i. x2 डॉट म्हणजे काय? 1 बाय c ऑफ i. म्हणजे पहिली गोष्ट तर x2 म्हणजे काय हे पाहून घ्या. x2 म्हणजे काय? व्हॉट इज द x2? आपण आताच बघितलं x2 म्हणजे काय? x2 इज नथिंग बट 1 बाय c i dt. कारण x2 म्हणजेच आपण v कन्सिडर केलेला आहे. x2 इज इक्वल टू 1 बाय c इंटिग्रेशन ऑफ i dt. and what is the x2 डॉट? x2 डॉट काय भेटणार तुम्हाला? x2 डॉट इज नथिंग बट 1 बाय c i, कारण डिफरेंशिएशन ऑफ i, that is the x2 डॉट इज इक्वल टू what is the i म्हणजे काय होता? since i is equal to x1, that is why x1 upon c होते, that is x2 is equal to x1 upon c. this is the equation number 2. आता x2 भेटला तुम्हाला. नाव x1 भेटला, x2 भेटला, इक्वेशन 2 भेटला. नाव आउटपुट इक्वेशन, कारण आता आपल्याला आउटपुट इक्वेशन पण काढावं लागेल, कारण स्टेट मॉडेल मध्ये आउटपुट पण आहे. y of t is equal to cx of t plus du of t. आता बघा आउटपुट इक्वेशन y of t कसं काढणार तुम्ही? y of t is equal to y is equal to सरळ सरळ cx प्लस du असते, बरोबर? du म्हणू, कॅपिटल यू, जर आपल्या सिंपल रिप्रेझेंटेशन असेल तर. बट y काय आपल्या इथं? y इज इक्वल टू v0. सर्किट नुसार y काय आपला? v0 म्हणजे काय? v0 म्हणजे काय? आपण v0 म्हणजे काय पुट केलेला आहे? v0 इज नथिंग बट काय आहे? v0 जर आपण बघितला तर काय? 1 बाय c इंटिग्रेशन ऑफ i dt. म्हणजेच काय आहे? vc म्हणजेच काय आहे?
म्हणजेच व्हेरिएबल x2 आहे. सो y इज इक्वल टू नथिंग बट x2. हा झाला इक्वेशन नंबर 3. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 आता जर आपण लिहिलं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3, then state model representation is काय राहते. पहिला व्हेरिएबल समजा आपला आहे काय x डॉट इज इक्वल टू a x of plus b u capital and y is equal to c x plus d capital U. नाव आता पहिला कसा भेटणार इक्वेशन 1. x डॉट म्हणजे काय, x डॉट म्हणजे काय होता तुमचा, x डॉट म्हणजे x डॉट वाले. तो किती व्हेरिएबल आहे तुमचे, टोटल आहे तुमचे x1 ऑफ डॉट x2 ऑफ डॉट. ओके. नाव त्याच्यात मॅट्रिक्स इनपुट किती आहे तुमचे x1 किती आहे x1 x2 प्लस बी व्हेरिएबल माहित नाही ते टाकून द्या. यू किती राहणार तुमचे, यू किती आहे, इनपुट किती आहे तुमचा एकच आहे. दॅट्स वाय यू इनपुट आहे. बरोबर, एकच इनपुट आहे. नाव सिमिलरली आउटपुट किती आहे तुमचा, आउटपुट तुमचा एकच आहे वाय, दॅट इज त्याचा एक मॅट्रिक्स सी जो काही असेल आणि त्याचा एक व्हेरिएबल किती राहील x1 x2 कारण x म्हणजे स्टेट व्हेरिएबल डी. त्याच्यानंतर हा किती आहे माहित नाही, डी माहित नाही आणि यू. नाव आता बघा x1 डॉट पहिलं इक्वेशन x1 डॉट मायनस आर बाय एल, x1 सोबत काय मायनस आर बाय एल, x2 सोबत काय मायनस 1 बाय एल आणि यू सोबत काय 1 बाय एल. पुट करा त्याचे कोएफिशिएंट सरळ सरळ मॅट्रिक्स मध्ये मायनस 1 बाय आर एल मायनस आर बाय एल. बरोबर आहे. काय होईल x1 ऑफ डॉट मायनस आर बाय एल x1 मायनस x2 ऑफ एल म्हणजे 1 बाय एल, x2 इथे ऑलरेडी आहे मायनस 1 बाय एल. सिमिलरली x2 डॉटचं इक्वेशन काय, इक्वेशन नंबर 2 सॉरी यू सोबत कोण आहे 1 बाय एल, यू सोबत कोण आहे इथे, यू सोबत कोण आहे पहिला व्हेरिएबल 1 बाय एल. सिमिलरली नेक्स्ट व्हेरिएबल नेक्स्ट x2 सोबत बघा x2 ला जर आपण सिम्प्लिफाय करून लिहिलं तर कसं राहणार x2 डॉट इज इक्वल टू 1 बाय सी x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 u. तर याला जर आपण इक्वेशन 2 म्हटलं तर याला कसं लिहू आपण, तर इथे आपल्याला लिहावं लागेल 1 बाय सी याचा कोएफिशिएंट 0 आणि याचा u चं पण कोएफिशिएंट 0. व्हॉट इज द आउटपुट इक्वेशन y ला कसं लिहू आपण जर सिम्प्लिफाय केलं तर y इज इक्वल टू 0 x1 प्लस 0 x2 सॉरी x2 प्लस 0 u. बरोबर आहे. तर लिहा कोएफिशिएंट. तर इथे x1 चा कोएफिशिएंट 0 आहे आणि x2 चा 1 आहे, इथे u चा किती आहे 0. तर हे झालं तुमचं स्टेट मॉडेल रिप्रेझेंटेशन. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ए, वेअर ए इज काय, वेअर ए काय, ए सिस्टीम मॅट्रिक्स किती आहे, सिस्टीमचे पॅरामीटर दाखवते मायनस आर बाय एल मायनस एल बाय 1 बाय सी आणि 0. सिस्टीमचे पॅरामीटर कोणते, इंडक्टन्स कॅपॅसिटन्स रेजिस्टन्स. नाव व्हॉट इज द मॅट्रिक्स बी, बी ची व्हॅल्यू किती आहे एल आणि 0. व्हॉट इज द मॅट्रिक्स सी, सी किती आहे 0 आणि 1. अँड व्हॉट इज द मॅट्रिक्स डी, डी मॅट्रिक्स फीडबॅक मॅट्रिक्स किती आहे 0. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला काय मिळालं स्टेट रिप्रेझेंटेशन, स्टेट मॉडेल रिप्रेझेंटेशन. स्टेट मॉडेल रिप्रेझेंटेशन आता समजा आपण केलं तर आपल्याला इक्वेशन जे मिळाले ते इक्वेशन कोणते कोणते होते मेन, तर ह्या इक्वेशनच्या व्हॅल्यू आपण इक्वेशन 1, 2 आणि 3 कशाच्या फॉर्म मध्ये लिहिले, मॅट्रिक्सच्या फॉर्म मध्ये. त्याला त्या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट केलं. पहिले x1 डॅट भेटला, मग x2 डॉट, मग त्याला असं रिप्रेझेंट केलं x1 डॉट भेटला, त्याचे y भेटला, y चे रिप्रेझेंटेशन आणि त्याचे कोएफिशिएंट इन द फॉर्म ऑफ मॅट्रिक्स. टोटल 2 व्हेरिएबल्स होते. 2 व्हेरिएबल्स होते म्हणून स्टेट व्हेरिएबल्स किती होते, त्याला आपण जर स्टेट व्हेरिएबल म्हटलं तर स्टेट व्हेरिएबल किती होते आपले, म्हणजे त्याचा ऑर्डर किती होता, स्टेट व्हेरिएबलचा ऑर्डर होता n2. 2 व्हेरिएबल होते कोणते कोणते x1 आणि x2. तर मॅट्रिक्स ए किती बाय कितीचा राहते, मॅट्रिक्स ए इज n बाय n असते. तर किती बाय कितीचा आहे 2 बाय 2 चा. मॅट्रिक्स बी किती बाय कितीचा असते, मॅट्रिक्स
बी किती बाय कितीचा असते, जर आपली पीपीटी तुम्ही बघितली तर बघा, मॅट्रिक्स बी किती बाय किती असते, एन बाय आर. व्हॉट इज द आर? आर इज द इनपुट व्हेरिएबल. इनपुट व्हेरिएबल किती होता? एकच होता. इनपुट व्हेरिएबल यू एकच होता. सो किती होता बी मॅट्रिक्स? एन बाय आर. एन बाय आर. आर किती होता? इनपुट व्हेरिएबल एकच होता, तर त्याच्यामुळे एन बाय आर म्हणजे एन बाय आर म्हणजे 2/1 चा मॅट्रिक्स आहे. करेक्ट आहे. हा 2/1 चा मॅट्रिक्स आहे. हा कितीचा? किती बाय 2/2 चा आहे. नाव व्हॉट इज द मॅट्रिक्स सी? सी मॅट्रिक्स किती बाय कितीचा असतो आपल्या मॉडेल नुसार? सी बाय सी, पी बाय एन. पी म्हणजे काय? नंबर ऑफ आउटपुट्स. नंबर ऑफ आउटपुट्स पी किती आहे? नंबर ऑफ आउटपुट किती होते या व्हेरिएबल या सिस्टीम मध्ये? पी होता 1. तर पी बाय सॉरी एन, पी बाय एन बाय होता. पी बाय एन म्हणजे किती होता? 1/2 चा मॅट्रिक्स. तर 1/2 चा मॅट्रिक्स इथे तुम्हाला भेटत आहे. सिमिलरली डी आउटपुट मॅट्रिक्स म्हणजे फीडबॅक मॅट्रिक्स किती बाय कितीचा होता? पी बाय आर. पी बाय आर मॅट्रिक्स होता. पी बाय आर. पी आणि आर बघा, पी बाय आर. तर 1/1 चा मॅट्रिक्स आहे. बरोबर आहे. 1/1 चा मॅट्रिक्स आहे. एकच व्हेरिएबल आहे, तोही किती आहे? 0 आहे. तर अशा पद्धतीने हे रिप्रेझेंटेशन आहे, मॅट्रिक्स रिप्रेझेंटेशन, स्टेट स्पेस रिप्रेझेंटेशन. नाव आता याला ब्लॉक डायग्राम मध्ये जर रिप्रेझेंट करायचं असलं तर परत आपल्याला काय माहित पाहिजे? याचे इक्वेशन्स. कोणते कोणते इक्वेशन्स आपण याचे काढले, जे मेन इक्वेशन्स होते ते आपण परत एकदा बघू. जस्ट वेट. कोणते इक्वेशन्स भेटले होते आपल्याला बघा. पहिला इक्वेशन्स आपल्याला भेटला होता इक्वेशन 1 जो होता तो कोणता होता ते इक्वेशन आपल्याला माहित पाहिजे. x1 डॉट इज इक्वल टू दॅट इज मायनस आर बाय एल x1 मायनस 1 बाय एल x2 ऑलरेडी आपण काढलेला आहे, प्लस 1 बाय एल यू. सिमिलरली x2 डॉट इज इक्वल टू काय होता? इज इक्वल टू 1 by c x1 बाकी 0 x2 plus 0 u. And what is the next? Y is equal to तुम्हाला मिळाला होता that is x2, that is म्हणजे हा 0 x1 plus x2 plus 0 u. आता हे बघा, याला आपल्याला ब्लॉक डायग्राम मध्ये रिप्रेझेंट करायचं. कसं करणार? तर पहिली कॉमन गोष्ट म्हणजे x1 डॉट जर आपल्याला पाहिजे असेल तर पहिले हे काढूनच घ्यायचं. पहिले काय काढून घ्यायचं? समेशन प्लस प्लस हे नेहमी काढून घ्यायचं कॉमन. इथे x1 देऊनच द्यायचं x1 आणि त्याला काय करून टाकायचं? इंट्रिगेट करूनच टाकायचं. इंट्रिगेट केल्यानंतर काय भेटणार तुम्हाला? x1 डॉटचं x1 डॉटचं तुम्हाला काय भेटणार? x1. आता बघा x1 डॉटचा फॉर्म्युला तुम्हाला इथे भेटून जाईल. x1 डॉटचा फॉर्म्युला काय माहिती? मायनस 1 बाय एल x1. तर मायनस 1 बाय एल x1 कसा भेटणार तुम्हाला? इथं काय करावं लागेल तुम्हाला? इथं मायनस करावं लागेल. इथं मायनस केलं तर काय होईल? फीडबॅक मायनस होईल. तर डायरेक्टली इथं काय लिहिणार तुम्ही? आर बाय एल. तर तो कोसा भेटन तुम्हाला x1 डॉट इज इक्वल टू मायनस आर बाय एल x1 मायनस काय? मायनस x2. आता x2 नंतर घेऊ, प्लस 1 बाय एल यू. 1 बाय एल प्लस 1 बाय एल यू. यू कुठून येत आहे? यू इज द इनपुट. 1 बाय एल यू. तो कसं येईल? यू इकडून आला. तर काय भेटणार? x1 डॉट इज इक्वल टू मायनस x1 डॉट इज इक्वल टू मायनस 1 आर बाय एल x1 प्लस 1 बाय एल यू मायनस 1 बाय एल x2 आता समोर भेटणार तुम्हाला. आता x2 कसा भेटणार? समोर. आता समोर नेक्स्ट तुम्हाला भेटणार x2 डॉट. आता x2 डॉट म्हणजे काय? x2 डॉट म्हणजे काय? अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्म्युला x2 डॉट म्हणजे काय? 1 बाय एल x1. तर याला 1 बाय सी x2 डॉट म्हणजे काय? 1 बाय सी x1. इथे 1 बाय सी करा. तर इथे तुम्हाला जर x1 इंटू 1 बाय सी केला तर काय भेटणार? x2 डॉट भेटला. आता x2 डॉटला परत काय इंट्रिगेट जर केला आपण 1 बाय एस तर तुम्हाला काय भेटणार इकडे? x2. तर x2 पाहिजे होता कशात? इकडे मायनस करायचा होता ना x2 परत. का बरं? कारण हा व्हेरिएबल बाकी आहे. मायनस 1 बाय एल x2. तर परत इथे करून घ्या फीडबॅक मध्ये 1 बाय एल आणि हा फॉर्म्युला मायनस ऑलरेडी आहे, इकडे तुम्ही घ्या. हा असा आला आणि हा तुम्ही x2 इथून घेतला. तर x2 इथे आला 1 बाय एल x2 मायनस
तुम्हाला x1 ऑफ डॉट काय भेटणार, x1 ऑफ डॉट मायनस r बाय l x1 मायनस 1 बाय l x2 प्लस प्लस u ऑफ 1 बाय l. हा झाला तुमचा पहिले कंप्लीट. नाव x2 डॉट इज इक्वल टू 1 बाय c x1 1 बाय c x1 भेटला का बघा. एक x2 डॉट इज इक्वल टू 1 बाय c x1 करेक्ट, हाही भेटला. इक्वेशन 2 पण झाला. and what is the y? y is nothing but 0x1 plus x2. y म्हणजे काय, x2. सिंपल इथं y टाकून द्या, झालं. अशा पद्धतीने दिस इज द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेझेंटेशन ऑफ द गिवन मॉडेल. तर गिवन मॉडेलचं पहिले काय काढला, हा पण आपला इम्प्लिमेंट झाला, कारण y इज इक्वल टू ओनली x2. x2 इज नथिंग बट y2 y इथं लिहून टाकलं, झालं ब्लॉक डायग्राम रिप्रेझेंट. तीनही मॉडेल इक्वेशन्स आपण ब्लॉक मध्ये रिप्रेझेंट केले. So in this way we have to solve such type of the equations by considering the two state variable, that is the energy storage device. इंडक्टर असल्यामुळे I करंट x1 कन्सिडर केला आणि कॅपॅसिटर असल्यामुळे व्होल्टेज x2 कन्सिडर केला. बाकी KVL KCL लावून त्याच्यात व्हॅल्यू पुट करून x1 डॉट x2 डॉट व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू आणि आउटपुट व्हेरिएबल y केला आणि त्या स्टँडर्ड मॉडेल मध्ये पुट केल्या, स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये पुट केल्या आपण मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये. आणि मग ते जे इक्वेशन्स मिळाले आपल्याला, इक्वेशन 1 2 आणि 3 जे आपण काढले होते, त्या फॉर्मला आपण ब्लॉक डायग्राम मध्ये रिप्रेझेंट केलं. सगळ्यात पहिले हे काढून घ्यायचं, हे काढल्यानंतर आपल्याला बाकीचे भेटून जातात. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण नॉर्मली स्टेट व्हेरिएबल्स चे न्यूमरिकल सॉल्व्ह करतो फॉर द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. तर असे न्यूमरिकल पण एक्झाम मध्ये खूपदा आलेले आहे. 5 to 6 न्यूमरिकल्स तुमचे या लास्ट 5 to 6 इयरचे जर आपण पेपर केले तर त्यामध्ये हे न्यूमरिकल्स तुम्हाला नेटवर्कचे पण दिसतील. इलेक्ट्रिकल नेटवर्कला स्टेट मॉडेल मध्ये, म्हणजे या मॉडेल मध्ये, या इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये आणि ब्लॉक डायग्राम मध्ये तुम्हाला कन्वर्ट करायचे असे इक्वेशनचे न्यूमरिकल तुम्हाला येतील. ठीक आहे. तर नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण आता बघू नेक्स्ट न्यूमरिकल्स विच इज बेस्ड ऑन द डिफरंट टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. थँक्यू.